Hello students, welcome to the present video class. So in present class I am going to discuss some CET problems on probability. Okay. So first question observe ಮಾಡಿ. If A and B are two events such that P of A is equal to 1 by 3, P of B equal to 1 by 2, P of A intersection B equal to 1 by 6, then find P of A dash by B is. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Here given is P of A and P of B and also P of A intersection B. Question is find P of A dash by B. So ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ probability ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is 1 by 12, second one is 2 by 3, third one is 1 by 3 and last one is 1 by 2. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 by 3. ಓಕೆ. ಸೊ 2 by 3 ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಿವನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ, P of A equal to 1 by 3 ಅಂತ ಇದೆ. P of B is 1 by 2, P of A intersection B 1 by 6. This is given. P of A dash by B ಇದು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So according to formula P of A dash by B equal to what? 1 minus P of A by B. So in the next step, LHS as it is, 1 minus RHS, 1 minus as it is, P of A by B according to conditional probability, P of A intersection B divided by P of B. So in the next step, P of A intersection B is given, P of A intersection B equal to 1 by 6. Next, P of B is 1 by 2. So on simplification we get 2 by 3. Therefore option B is our answer. Okay. So next question you wanna. Two dice thrown simultaneously. The probability of obtaining a total score of 5 is. So ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2018 ಮತ್ತೆ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 by 18, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 by 12, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 by 9, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is 1 by 36. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 by 9. ಸೊ ಈಗ 1 by 9 ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2 dice are thrown simultaneously. ಓಕೆ. ಸೊ 2 die ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ 36. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ 36. ಓಕೆ. ಈಗ ಡೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 die ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 1 1 2 1 3 1 4 up to 1 6. ಅದೇ ರೀತಿ 2 1 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 2 1 2 2 2 3 up to 2 6.
In the same way up to ordered pair 6162 up to 66. So totally 36 outcomes anta barutte. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 1 4 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1 1 1 2 1 3 ಅಪ್ ಟು 1 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 4. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 2 1 2 2 2 3 ಅಪ್ ಟು 2 6. 2 plus some number equal to 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 3. So ordered pair 2 3. In the same way ordered pair 3 2. Next ordered pair 4 1. Okay, now fourth series. Next to ordered pair 5 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ fifth series ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ sixth series ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ favorable outcomes only 4 out of 36. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ required probability ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 divided by 36 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So andre 1/9 anta siktu. Okay, so 1/9 is our answer. Okay, so next, if A and B are mutually exclusive events, given that P of A equal to 3/5, comma P of B equal to 1/5, then P of A or B is question mark is equal to what? Okay, ಇಲ್ಲಿ given question observe ಮಾಡಿ. Here A and B are mutually exclusive events. ಮತ್ತೇನಿದೆ P of A and P of B is given. Question is P of A or B. R is nothing but union. So P of A union B ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 0.8 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 0.8, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0.6, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0.4, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0.2. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ 0.8 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ P of A and P of B is given. P of A equal to 3/5 and P of B equal to 1/5. ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ P of A or B, that is P of A union B. ಮತ್ತೆ given ಏನಿದೆ A and B are mutually exclusive events. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ P of A intersection B equal to 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಇದು definition of mutually exclusive events. If A and B are mutually exclusive events, then by definition of mutually exclusive events, P of A intersection B equal to 0. So now find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. P of A union B. So P of A union B by definition ಏನಾಗುತ್ತೆ P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A is 3/5, P of B is 1/5. Just substitute ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. P of A intersection B ಅಂದ್ರೆ 0. 3/5 plus 1/5, finally it becomes 4/5. In terms of decimal, it becomes 0.8. Therefore, option A is our answer. Okay. So next, a flashlight has 10 batteries, out of which 4 are dead. If 3 batteries are selected without replacement and tested, then the probability that all 3 are dead is,
Once again I repeat, a flashlight has 10 batteries out of which 4 are dead. Okay, the flashlight ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 10 batteries ಇದೆ, out of which 4 are dead. ಅದರಲ್ಲಿ 3 batteries are selected without replacement and tested. Out of 10 batteries 3 batteries ನ random ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, then the probability that all the 3 are dead. Okay, 3 batteries ನ random ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 3 batteries ಸಹ ಡೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1/30 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2/8, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1/15 ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 1/10. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/30. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್. Here total number of batteries are 10. ಮತ್ತೆ number of dead batteries is 4. Number of dead batteries 4 ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, P of all the 3 dead ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಇದೆ, 10 ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 1 by 1 ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ದ 3 ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋಣ. ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿನ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಇದೆ 4. ಸೊ 4/10 ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ 4/10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ನೋಡಿ ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 - 1 ಸೊ 9 ಆಯ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಆಯ್ತು, ಈಗ 8. ಯಾಕೆ? ವಿದೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಓಕೆ, ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1/30. So option A is our answer. So next, as question observe ಮಾಡೋಣ. A man speaks truth 2 out of 3 times. A man speaks truth 2 out of 3 times. He picks one of the natural number in the set S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and reports that it is even. The probability that it is actually even is. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 1/5, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 3/5, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 2/5 and last one is 1/10. Okay, right answer option B. Option B is our answer. First question na ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A man speaks truth 2 out of 3 times. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು 3 ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸರಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. He picks one of the natural numbers in the set
ಈ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್, ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತೆ, ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಈಸ್, ಅವನು ಈವನ್ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಈವನ್ನೇ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಂ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. S is equal to 1 2 3 4 5 6 7. So next ಟೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬರ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ ನ E1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, E1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E1, it denotes getting an even number. Second event is E2, which denotes getting an odd number. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಐದರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ E1 ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E1. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E2 ಆಗಿರ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ P of E1 equal to 3/5 ಅಂತ ಇದೆ, 3/7 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ probability of getting even number. ಓಕೆ, probability of getting even number ಏನಾಯ್ತು, 3/7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ 7 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 7 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 3 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ದ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 4 6, ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 7. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3/7. ಅದೇ ರೀತಿ probability of getting odd number equal to 4/7. ಯಾಕೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ here 7, ಔಟ್ ಆಫ್ 7 probability of getting odd number is 4. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1 3 5 7, ಸೊ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 7. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್. ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯ್ತು, 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ P of E/E1 ಇದೇನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, probability of occurrence of the event E under the conditions that the even event already occurred. ಓಕೆ, ಇದು 2/3 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. P of E/E1 ಅಂದ್ರೆ E1 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ, ಈವನ್ ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, 2/3. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ 3 ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು 2 ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ 2/3. P of E/E2 ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 - 2/3 ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 - 2/3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/3. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. P of E1/E. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 3/5 is our answer. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್
ಸಾಲದು. ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.